Morning 5th standard. How are you all? Hope you're doing fine. Organ systems lesson is going on and on because it's a very big one. I'm sure you all have your Samacheer textbook now, so avoid your mobile phone and start reading in the textbook. There are many new terms in that with new spellings, tough spellings. Write and see everything. We will quickly recap what we learned last class and go to the new part of the lesson. So about the excretory system. The main organs were kidney, ureter, urinary bladder. Pair of kidneys, pair of ureter and one urinary bladder. This removes the urine, toxins and wastewater from the body. It purifies the blood. Then we saw about the central nervous system, which consists of the brain and the spinal cord. The brain is the commanding center of the body. We saw the three parts of the brain: forebrain, hindbrain, midbrain. Then we saw about the spinal cord, which connects all the nerves to all the parts of the body from the brain. Then we saw about the peripheral nervous system. The peripheral nervous system is further divided into somatic nervous system and autonomous nervous system. So this is the gist of what you learnt in last class. Now let us continue. Children, we were seeing about the central nervous system. Last class, last video session, we saw how the brain is divided into three: forebrain, midbrain, hindbrain, cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Now I told you I will show you a clear picture of all the three parts. இதில் வந்து brain stem இருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் medulla oblongata. செரிப்ரம் தான் பிரெயினோட ஃபோர் பிரெயின், செரிபெல்லம் தான் ஹைண்ட் பிரெயின், முன்னாடி பின்னாடி. I will also show you a clear picture after we finish this passage. Now forebrain is cerebrum. The forebrain consists of, forebrainலேருந்து நம்ம படிக்கணுமா, அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் we have finished reading. Forebrain, cerebrum. The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. It is the largest part of the brain. It is the center of human memory. It is responsible for intelligence, imagination and reasoning. இதுதாம்மா இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன? forebrain, முன்பகுதியான பிரெயினை தான் செரிப்ரம், தலாமஸ் அண்ட் ஹைப்போதலாமஸ்னு மூணாக பிரிக்கிறாங்க. இதுதான் வந்து பிரெயினோட லார்ஜஸ்ட் பார்ட்டு. ஓகேவா? மூணு பகுதியாக பிரிக்கப்படுது. 3 கலர்ஸில் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு மாதிரி ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் எல்லோ, அதுக்கப்புறம் பிங்க்குன்னு 3 பகுதியாக பிரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கு கீழே அந்த ஆஃப் ஒயிட் தான் செரிபெல்லம். அண்ட் அந்த க்ரீன் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், அந்த ஸ்பைனல் கார்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் என்ன சொல்கிறோம்? we call it medulla oblongata. Okay, now it is the largest part of the brain. It is the center of human memory. நம்ம மூளையில் வந்து மெமரின்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம படிக்கிறது, வேறு என்ன வேலை பண்ணாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அந்த ஹியூமன் மெமரியால் தான். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ், இமேஜினேஷன் அண்ட் ரீசனிங். நம்மளோட புத்திசாலித்தனம், அப்புறம் இமேஜினேஷன், கற்பனை பண்ணுற திறன், ரீசனிங், கேள்வி கேட்குற திறன், இதெல்லாம் எங்கே நடக்குதா? இந்த செரிப்ரம் ஆர் ஃபோர் பிரெயினில் தாம்மா நடக்குது. Next part of the brain is midbrain or cerebellum. Can you see midbrain or cerebellum? கீழே இருக்குது பாருங்கள். எஸ், ரைட் கார்னரில். ஓகே, now it lies behind the cerebrum. செரிப்ரம்க்கு பின்னாடி இருக்குது. it coordinates the movements of the muscles of the body. உடம்பில் இருக்க மசில்ஸ் எல்லாம் இது கோஆர்டினேட் பண்ணுது, அதோட மூமெண்ட்டை சரிப்படுத்தி கரெக்டாக வச்சுக்குது. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி. உடம்பு பேலன்ஸாக நம்ம நடக்கிறோம், நிற்கிறோம், உட்காடுறோம், படுக்கிறோன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த மிட் பிரெயின் ஆர் செரிபெல்லம். ஹைண்ட் பிரெயின் ஆர் மெடுலா அப்லாங்கேட்டா, தட் இஸ் த பிரெயின் ஸ்டெம்னும் பேர், மெடுலா அப்லாங்கேட்டா. இந்த நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணோன்னு ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெடுலா அப்லாங்கேட்டாவில் அடிபட்டு தான் விஜய் சேதுபதி ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ், கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறந்துடுவான், எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு என்ன பண்ணுவான், யாருடா இந்த பொண்ணு பேய் மாதிரி இருக்குன்னு தான் கட்டிக்க போகிற பொண்ணையே மறந்துட்டு அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டு வைப்பான். படம் ஃபுல்லாக காமெடி. எதுக்கு இதை உங்களை சொல்கிறேன்னா, யூ வில் ரிமெம்பர் வாட் மெடுலா அப்லாங்கேட்டான்னு பெட்டர். ஏன்னா படத்தை ரிலேட் பண்ணால் இட்ஸ் ஈஸி இல்லை. த ஹைண்ட் பிரெயின் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் பான்ஸ் அண்ட் மெடுலா அப்லாங்கேட்டா. பின்பகுதி பிரெயின் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்கம்மா, பான்ஸ், மெடுலா அப்லாங்கேட்டா. இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு த பிரெயின் ஸ்டெம். பிரெயின் ஸ்டெம்னும் இதுக்கு பேர். இட் இஸ் கால்டு வைட்டல் நாட் பிகாஸ் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ப்ரீதிங், ஹார்ட் பீட் அண்ட் அதர்
இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ். இது என்னெல்லாம் பண்ணுது? வைட்டல் நாட், இது ஒரு முக்கியமான முடிச்சு. நாட்டுனா முடிச்சு, வைட்டல்னா முக்கியமான. ஏன்னா ப்ரீதிங், மூச்சு விடுறது, ஹார்ட் பீட், நெஞ்சு படக்கிறது, அண்ட் இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ், வேறு என்னெல்லாம் மசில்ஸ் உடம்புல தானே வேலை செய்தோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா ஆர் ஹைண்ட் பிரெயின். இட் கனெக்ட்ஸ் த பிரெயின் டு த ஸ்பைனல் கார்டு. என்ன பண்ணுது? மூளையை ஸ்பைனல் கார்டோட இணைக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பச்சையாக நீளமாக போகிற பைப்பு தான் ஸ்பைனல் கார்டு. முதுகு தண்டுக்குள்ளே போகும், அது வெர்டிப்ரேக்குள்ளே போகும் ஸ்பைனல் கார்டு. ஸோ அந்த ஸ்பைனல் கார்டை இணைக்கிறது இந்த மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா ஆர் பிரெயின் ஸ்டெம். அண்டர்ஸ்டுட் டில் திஸ்? இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். 2 முறை படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பிகம் ஈஸி. நர்வஸ் சிஸ்டம், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், அதில் ஒரு பார்ட்டு. செகண்ட் பார்ட் இஸ் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். நர்வஸ் சிஸ்டமில் 2வது பகுதி பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். அதுக்கு முன்னாடி டூ யூ நோ பார்த்துடலாம். The brain needs a continuous supply of oxygen for better functioning. The brain loses the ability to function when it does not get oxygen for more than 4 minutes. Enough sleep and healthy food increases the efficiency of our brain. Point number 1 என்ன? You need proper oxygen for the brain to keep functioning. நல்லா பிரெயின் வேலை செய்யணும்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எப்படி கிடைக்கும் ஆக்சிஜன்? பிளட்டில் ஆக்சிஜன் ஆம்பிளாக இருந்ததுன்னா அது போய் பிரெயினுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். brain loses the ability to function when it does not get oxygen for more than 4 minutes. 4 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆக்சிஜன் சப்ளை கட் ஆச்சுன்னா brain will become dead. ஆள் சாக மாட்டோம், மூளை மட்டும் செத்து போய் அப்படியே போன மாதிரி ஆகிடுவோம். ஆனால் மூச்சு இருக்கும், மற்ற ஆர்கன்ஸ்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். Enough sleep and healthy food increases the efficiency of our brain. Proper 6 to 8 hours of sleep during the night time and நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் இருந்தாலே பிரெயின் நல்லாயிருக்கும். யாருமே இப்போ ஒழுங்காக ஹெல்த்தி ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸும் இல்லை, ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸும் இல்லை. இஷ்டத்துக்கு படுத்து இஷ்டத்துக்கு எழுந்துக்கிறோம். எஸ்பெஷலி லாக்டவுனில் we don't have any morning hours for ஸ்கூலோ ஜாபோ. அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் us sleep late hours. Some of us get up early, but children and mostly டீனேஜர்ஸ், காலேஜ் கோயர்ஸ்லாம் பேட்டர்னே மாறிடுச்சு. நைட்டு ரொம்ப நேரம் முழிச்சிருக்காங்க, காலையில் லேட்டாக எழுந்துக்கிறீங்க, உங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் ஆகுது, ஸோ ஃபுட்டு அன்ஹெல்தியாக சாப்பிட்றீங்க. ஆல் திஸ் வில் அல்டிமேட்லி லீட் டு டிசீசஸ். உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, இம்யூனிட்டி பவரும் கம்மியாயிடும். பிரெயினும் சுறுசுறுப்பாக இருக்காது. அதோடைய எஃபிஷியன்சினா அது வேலை செய்கிற திறன் அதுவும் கம்மியாயிடும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரியலி ஸ்லீப் ஃபார் 6 to 8 hours. சவுண்ட் ஸ்லீப் நைட் டைமில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9 or 10க்கு படுத்துடணும். அதே மாதிரி மார்னிங் பை 6 or 7க்கு எழுந்துடணும். அதே மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட், நோ ஜங்க் ஃபுட், ஒன்லி ஹெல்த்தி ஹோம்மேட் ஃபுட். எஸ், திஸ் பிக்சர் இஸ் clear about the brain. Now can you see the cerebrum? So the medulla oblongata only connects the spinal cord. Okay, the brain and the spinal cord is connected by the medulla oblongata. Along with the pons we call it brain stem. புரியுதுங்களா? This picture is very clear. Now let us read about spinal cord. Spinal cord is along இல்லைம்மா, அது பிரிச்சுக்கோங்க, year long. Okay, there are many spelling mistakes and many grammar errors in your Samacheer textbook. So when I teach you, I will make all the corrections. Simultaneously you do the necessary correction in your textbook with the pen itself. Okay, spinal cord is ear space long, அதுக்கப்புறம் ear வராது, அடிச்சிருங்க. Tube like structure which extends from the brain. It lies within the backbone of our body. ஸோ ஸ்பைனல் கார்டுங்கிறது லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் அது எப்படி இருக்குது? பிரெயின்லேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி முதுகு வழியாக போகுது. இட் லைஸ் வித்தின் த பேக் போன் ஆஃப் அவர் பாடி. நம்மளோட பேக் போனுக்கு உள்ளே இந்த ஸ்பைனல் கார்டு போகுது. புரியுதுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு, that is all about the central nervous system. Central nervous system அவ்வளோதான். fore brain, mid brain, hind brain, and then you have the spinal cord. That's it. Now the second part of the system is nervous system is peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of nerves extending from the spinal cord to all parts of the body. It is made up of 2 parts. So
nerves வந்து எங்கேருந்துமா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது? they start from the spinal cord and runs to all parts of the body. உடம்புல நரம்பு போகாத இடமே இல்லை. ஓகே, இந்த நரம்பு போகிற எல்லா இடத்த தான் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நர்வ்ஸ் எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரம் த ஸ்பைனல் கார்டு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த ஸ்பைனல் கார்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஆரம்பிக்குது நரம்புகள் கழுத்துக்கு மேலே. ஸோ அங்கே ஆரம்பித்து இட் ரன்ஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் பாடி. தென் ஒன்லி வாட் எவர் சிக்னல் த பிரெயின் சென்ஸ், it will reach all the parts of the body through this wiring line called nervous system, and it is made up of two parts. This is further divided into two parts. One is somatic nervous system, the other is autonomous nervous system. ஒன்று வந்து somatic nervous system, இன்னொன்று வந்து autonomous nervous system. Somatic nervous system carries sensations from the organs to the brain and take messages from the brain to the organs for movements. Autonomous nervous system controls the nerves of the inner organs of the body. என்ன சொல்ல வராங்க? பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டமாக somatic nervous system, autonomousனு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். somatic nervous system என்ன பண்ணுது? it carries sensations from the organs. ஆர்கன்ஸில் இருக்கிற சென்சஸ், உணர்ச்சிகளை கேரி பண்ணி carries to the brain கொண்டு போகும். and the brain takes the messages ஃப்ரம் த பிரெயின். அங்கேருந்து மெசேஜ், பிரெயின் கிட்டேருந்து மெசேஜை வாங்கி மறுபடியும் ஆர்கனுக்கு அனுப்பும் மூமெண்ட்டுக்கு. புரியுதுங்களா? இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், புரியும். ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும்? இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த நர்வ்ஸ் ஆஃப் த இன்னர் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பாடி. பாடிக்குள்ளே இருக்க இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸோட நர்வ்ஸ் எல்லாம் இந்த ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இந்த சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பற்றி அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, சப்போஸ் உன் கை ஒரு நெருப்பு பட்டுடுது, என்ன பண்ணுவேன்? டக்குன்னு நம்ம கையை எடுத்துருவோம். ஸோ கையில் நெருப்பு படுறதுங்கிறது சென்சேஷன் ஃப்ரம் த ஆர்கன். நெருப்பு பட்டது ஒரு சென்சேஷன். அது ஃபஸ்ட்டு எங்கே போகுது? டு த பிரெயின். பிரெயினுக்கு போன உடனே பிரெயின் என்னம்மா பண்ணுது? அந்த மெசேஜை எடுத்துக்குது. கை சுட்டுச்சுங்கிற மெசேஜை எடுத்துகிட்டு உடனே ஃப்ரம் த பிரெயின் பேக் டு த ஆர்கன் மூமெண்ட்டுக்காக மெசேஜ் வருது. கையை எடுத்துரு, கையை சுட்டுக்கிட்டியா, அப்போ கையை எடுத்துடுங்கிறது மூமெண்ட்டு. புரியுதா? ஃபஸ்ட் when you touch the fire, your hand gets burned, and in that sensation you pull your hand back. Okay, that pulling sensation, the brain only sends the signal to take your hand away, to take your hand or finger away from the flame. That sensation is taken to the brain, and the brain sends back message to your hand or finger saying that take your hand back, pull your hand back. So two movements are taking place. First the sensation is sent to the brain. The brain first takes the sensation, then it sends message to your hand to take it back. Okay, for that only this somatic nervous system is important. This only carries out that sensation. இந்த நரம்புக்கு தான் இந்த சென்சேஷனை பண்ணுது. ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது? நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இன்னர் ஆர்கனுக்குள்ளே நரம்பெல்லாம், அதாவது ஹார்ட் இப்படி துடிக்கணும், ஸ்டொமக் இப்படி வேலை செய்யணும், இன்டெஸ்டைன்னா அது இப்படி தான் பண்ணணும், கிட்னினா அது இது மாதிரி எக்ஸ்க்ரீஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த நர்வ் இம்பல்சஸ் எல்லாம், இம்பல்சஸ்னு பேர், அந்த கமாண்டிங் பண்ணுது இல்லையா, பண்ணுன்னு பிரெயினு நர்வ்ஸ் வழியாக. ஸோ அதுக்கு பேர் இம்பல்சஸ். ஸோ அந்த இம்பல்சஸ் எல்லாம் பண்ணுறது தான் ஆட்டோனமஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம். தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் என்டையர் லெசன். In short, you learnt about digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system and nervous system in this lesson. Go through everything, children. Thank you.